ایٹم بم، اس کی ساخت اور اس سے ہونے والی تباہی کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے آج تک نہ جانے کتنی مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ ایٹم بم جیسا کوئی مہلک ہتھیار دنیا میں موجود نہیں، اور یہ بات واقعتاً حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ انسان نے اب تک نہ جانے کتنے ایٹمی ہتھیار بنا لیے ہیں، لیکن ان تمام ایٹمی ہتھیاروں میں ابھی بھی ایٹم بم کو تمام ایٹمی ہتھیاروں پر سبقت حاصل ہے۔ ایک محتاط اندازہ ہے کہ اب تک سورج کے اس درمیانی درجہ حرارت کے سیارے جسے زمین کہتے ہیں، اس پر انسان نے 2001 کے اندازے کے مطابق تقریباً 50,000 سے زائد ایٹم بم بنا رکھے ہیں، جو زمین کو ایک بار نہیں بلکہ 10 مرتبہ مکمل طور پر نیست و نابود اور تباہ کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے یہ بات کہنے میں کوئی شک نہیں کہ مہلک اور تباہ کن ہتھیاروں میں پہلا درجہ ایٹم بم کا ہے، کیونکہ اس سے ہونے والی تباہی آنن فانن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تباہ کن اور خطرناک بھی ہے، جس کی بہترین اور واضح مثال ہمیں دوسری جنگ عظیم سے بھی ملتی ہے، جبکہ امریکہ نے 6 اور 9 اگست 1945 کو جاپان کے 2 بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسائے۔ امریکہ کی جانب سے ایٹم بم برسانے کی دیر تھی کہ جاپان کے دونوں بڑے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ایٹمی دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پر موجود لوگ بھاپ بن کر ہوا میں اڑ گئے۔ آج سے 75 سال پہلے گرائے جانے والے ایٹم بموں کی تباہی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی جاپان میں نہ جانے کتنی ماؤں کے ہاں پیدا ہونے والے بچے تابکاری کے اثرات کی وجہ سے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ ایٹم بم کے بعد مہلک ہتھیاروں میں دوسرا نمبر کیمیائی ہتھیاروں کا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر جراثیمی ہتھیار آتے ہیں۔ واضح ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا دور دنیا میں جنگ عظیم دوم کے آخری دنوں میں شروع ہوا۔ ایٹم بم سے ہونے والی تباہی اور ان کے دیر پا خطرناک اثرات نے ہمیشہ کے لیے دنیا کی سیاسی اور جنگی حالت کو عملی طور پر بھی بدل کر رکھ دیا۔ تب سے لے کر آج تک ایٹم بم بنانے کے رجحان میں کمی آنے کی بجائے تیزی آتی جا رہی ہے۔ دنیا میں موجود ایٹم بم زیادہ تر 5 بڑی ایٹمی طاقتوں یعنی امریکہ، روس، فرانس اور چین کے پاس ہیں، لیکن اب 5 بڑی طاقتوں کے علاوہ پاکستان، ہندوستان، اسرائیل اور شمالی کوریا کے علاوہ اور بھی کئی ممالک ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ یوں رفتہ رفتہ ایٹمی ہتھیاروں کی بہتات کے پیش نظر دنیا میں ایٹمی جنگ کے خطرات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر موجودہ حالات کو مد نظر رکھا جائے تو پاکستان اور بھارت کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک کے درمیان کسی بھی وقت ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو ایٹم بم کی ساخت اور ایٹم بم کی طاقت کے بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کروں، میں چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز دوستوں، ایک اندازے کے مطابق صرف ایٹم بموں کی صورت میں اب دنیا پر اس قدر تباہی کا سامان موجود ہے کہ اس کرۂ ارض یعنی زمین پر بسنے والے ہر آدمی کے حصے میں تقریباً 5 ٹن بارودی طاقت آتی ہے۔ اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کس قدر تباہی کے دہانے پر موجود ہے۔ آج کے اس دور میں بہت سے لوگ 2 ممالک کے درمیان تقابلی جائزہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کس ملک کے پاس کتنے زیادہ مہلک، خطرناک اور تباہ کن ہتھیار اور ایٹم بم موجود ہیں۔ جس ملک کے پاس زیادہ تباہ کن ہتھیار اور ایٹم بم موجود ہیں، ہم اس کی فتح کی پیشگوئی کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر تو یہ بات صاف اور واضح دکھائی دیتی ہے کہ جس ملک کے پاس زیادہ ایٹم بم یا مہلک ہتھیار موجود ہیں وہی فتح حاصل کرے گا۔ لیکن حقیقی دنیا میں یہ بات صرف جنگی جہازوں، ٹینکوں، کیمیکل بموں، میزائلوں اور بہت سے دوسرے کیمیائی اور ایٹمی ہتھیاروں وغیرہ کی صورت میں تو عام ہو سکتی ہے، لیکن اگر بات کی جائے ایٹم بم کے بارے میں تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایٹم بم اگر چلا دیا جائے تو یہ اس قدر خطرناک، مہلک اور تباہ کن ہوتا ہے کہ ایٹم بم 10 ہوں یا 100 دونوں ایک برابر ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ امریکہ کے پاس بہت زیادہ ایٹم بم موجود ہیں اور امریکہ ہر صورت کوئی بھی جنگ جیت سکتا ہے، یہ بات بالکل بھی درست نہیں۔ اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اور قابل غور اور ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اپنی طاقت اور تباہی کے لحاظ سے سب ایٹم بم کبھی برابر نہیں ہوتے۔ یہ بات میں آپ لوگوں کو ایک واضح اور بہترین مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ امریکہ کی جانب سے دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے بڑے شہر ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم کی طاقت 12,000 ٹن یعنی TNT بارود کے برابر تھی، جبکہ امریکہ کی جانب سے دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی جاپان کے دوسرے بڑے شہر
हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम की ताकत 22,000 टन के बराबर थी, जिसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि इतने टन बारूद का एकदम धमाका एक एटम बम के धमाके के बराबर होगा। दरहकीकत हिंदुस्तान की जानिब से मई 1998 को किए गए एटमी धमाकों की ताकत एक अंदाजे के मुताबिक 10 किलो टन से 30 किलो टन के बराबर समझी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आप लोगों को अच्छे से बता दूं, एटम बमों की ताकत बढ़ाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, इसलिए कोई भी एटम बम रखने वाला मुल्क अपने एटम बम की ताकत को आसानी से बढ़ा सकता है। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, वो बम जिनमें धमाके का मवाद यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें फिशन बम कहा जाता है। आम तौर पर एक अंदाजे के मुताबिक इन बमों की ताकत 1 लाख टन यानी 1 लाख TNT बारूदी धमाके से कुछ कम होती है, जबकि सबसे ज्यादा ताकत वाले थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन बम होते हैं, जिन्हें आम तौर पर हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन बमों में ऐसे एटम बम भी मौजूद हैं जिनकी धमाका खेज ताकत 10 करोड़ TNT के बराबर है। इस तरह ये एटम बम सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर इलाके में तबाही फैलाने और इस इलाके को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी हैं, जबकि इनके बरक्स बहुत कम ताकत के बम जिनको टैक्टिकल हथियार के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत ज्यादा तादाद में बनने लगे हैं, जिनका मकसद दुश्मन के खास अहदाफ को तबाह करते हुए दुश्मन की कमर तोड़ना है। ये अमूमी तौर पर प्लाटीनियम के मवाद से बनाए गए छोटे फिशन बम होते हैं। इन एटम बमों की धमाका खेज ताकत चंद 100 टन के बराबर या इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन याद रहे कि 100 टन TNT की ताकत का छोटा एटम बम भी अपनी तबाहकुन ताकत के लिहाज से किसी तौर पर कम नहीं। इसका अंदाजा आप लोग 1 किलोग्राम TNT वाले बमों से मचाई जाने वाली तबाही के तस्वुर से लगा सकते हैं। 1 किलोग्राम TNT की ताकत के बराबर एटम बम का ये मतलब है कि इससे होने वाली तबाही 1 किलोग्राम वाले 1 लाख आम बमों के यकदम फटने से होने वाली तबाही के बराबर हो सकती है। दरहकीकत किसी भी जंग में दुश्मन मुल्क पर या फिर किसी बड़े हदफ पर बड़े साइज के एटम बमों को फेंकने के लिए तेज रफ्तार और जदीद तरीन लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन छोटे और टैक्टिकल बमों के लिए मिसाइल का इस्तेमाल भी किसी से ढका छुपा नहीं है। हैरान कुन और हैरत अंगेज बात यह है कि आजकल बम को चलाने वाला निजाम मुकम्मल तौर पर खुदकार होता है। इसमें ज़हीन कंप्यूटर नस्ब किए जाते हैं जो पहले से महफूज करदा मालूमात की बिना पर अपने हदफ को ना सिर्फ पहचानने का काम करते हैं, बल्कि अपने हदफ और मतलूबा मकाम पर पहुंचकर एटम बम को चला देते हैं। जबकि इसके बरक्स मुदाफत करने वाला मुल्क अपनी तरफ से कोशिश करता है कि दुश्मन के हवाई जहाज, जंगी जहाज या मिसाइल को हदफ पर पहुंचने और एटम बम को चलाने से बहुत पहले ही फिजा में तबाह कर दे और यूं दुश्मन के एटमी हमले को नाकाम बना दे। लेकिन ऐसा करने के लिए दुश्मन मुल्क के पास बहुत ज्यादा जदीद, काबिल भरोसा और पिन पॉइंट टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। और अगर बात की जाए एटम बम की साख्त के बारे में, तो जहाँ तक एटम बम की साख्त का ताल्लुक है, हैरान कुन बात यह है कि अपनी ताकत के लिहाज से एटम बम का साइज बहुत ही छोटा है। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था, वो भी सिर्फ आधा मीटर रेडियस और 1.5 मीटर लंबाई का सिलेंडर सा मालूम होता था, जबकि नागासाकी पर फटने वाला बम जो प्लूटोनियम से बनाया गया था, वो तकरीबन आधा मीटर रेडियस का गोला था। लेकिन 1945 से लेकर अब तक एटम बमों के डिजाइन में बहुत ज्यादा रिसर्च की गई, जिसका मकसद एटम बमों के साइज को कम करना, ताकत को बढ़ाना और ताबकारी असरात में कमी लाना है। बहुत से मुल्कों की जानिब से एटम बमों के साइज पर की जाने वाली रिसर्च के नतीजे में हिरोशिमा और नागासाकी की ताकत के जदीद बम हुजम और वजन में पहले वाले एटम बमों की निस्बत आधे से भी कम हो गए हैं, जबकि टैक्टिकल बम का साइज कम होकर एक बड़ी तोप के गोले के बराबर हो चुका है। लेकिन जहां तक एटम बम की शक्ल की बात है, वो गोला नुमा गोल भी हो सकता है और एक सिलेंडर नुमा लंबा भी हो सकता है। अक्सर औकात आप लोगों ने ब्रीफकेस बम का नाम भी सुना होगा। ब्रीफकेस बम की इस्तिलाह का भी यही मतलब है कि एटम बम अब इतने छोटे हो चुके हैं कि ब्रीफकेस में भी आसानी से छुपाए जा सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि अपने इंतहाई कम हुजम की निस्बत और तबाही फैलाने के लिहाज से एटम बम निहायत ही खौफनाक और तबाहकुन जंगी हथियार है। लेकिन अगर एक और यानी दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये बात भी कही जा सकती है कि एटम बमों की इस खौफनाक और तबाहकुन ताकत के खौफ ने अभी तक किसी नई आलमी और एटमी जंग को रोका हुआ है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि एटम बमों के खौफ की वजह से दुनिया में अभी तक अमन कायम है।
दोस्तों, एटम बमों की तबाही और एहतियाती तदाबीर के मुतालिक मालूमात आप लोगों तक पहुंचाने के सिलसिले में ये हमारी पहली वीडियो है, जिसमें हमने आप लोगों को एटम बम से होने वाली तबाही, एटम बम की साख्त और एटम बम से मुतालिक बहुत सी दूसरी मालूमात को आप लोगों तक पहुंचाने की अपनी सी एक कोशिश की है। एटम बम के हवाले से आने वाली वीडियो में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि एटम बम कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले आप लोग हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एटम बम कैसे काम करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।